Hello everyone, good evening everyone, welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good evening everyone, I'm really sorry about the delay in the lecture. I had been facing some issues. Hi Madhu, good evening Madhu. Prasad, hi, good evening Prasad. Shashi, good evening. Raju, good evening Raju. Yamini, good evening everyone, good evening guys. So welcome back to the session. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే మీకు చెప్పినట్టుగా మీరు అడిగినట్టుగా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ దేర్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ ఇంట్రొడక్షన్ టు మోల్ కాన్సెప్ట్. తర్వాత మోల్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. దాంతో పాటుగా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అసలు పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దాట్ అండ్ దెన్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ స్టాక్యోమెట్రీ, లిమిటింగ్ రియేజెంట్, ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి, స్టాక్యోమెట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, హాయ్ డెలిజెంట్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రణతి, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రణతి, శశి, యునీక్ ఆంటర్ప్రినర్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. Shivaji, good evening Shivaji. So without any more delay we'll start with today's session. So first thing, mole concept. సో ఇది మోల్ కాన్సెప్ట్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ థింగ్ అసలు మోల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో బేసికలీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ వన్ మోల్? సో వాట్ డస్ దిస్ వన్ మోల్ రిప్రజెంట్? సో వెన్ ఐ సే వన్ మోల్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ 6.023 into 10 to the power of 23 units. So this is something that represents 1 mole. Did you understand this? So let's say I'm talking about atoms. So let's say I'm talking about atoms. So if I'm saying 1 mole of gold అన్నాను అనుకోండి, or let me say for example 1 mole of sodium. What is it? 1 mole of sodium. Can I say this is equivalent to, okay, can I say this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 atoms of sodium? Chapacha? Can I say this? Yes. So this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 atoms of sodium. And this is again equivalent to gram atomic mass of sodium అని చెప్పొచ్చా? So what is the gram atomic mass of sodium? That is 23 grams, right? So 1 mole of a sodium is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 atoms of sodium, and that is again equivalent to gram atomic mass, that is 23 grams of sodium. And again this is also again equivalent to 1 gram atom. 1 gram atom of sodium. Chapacha? Can I say this? Joshna, hi Joshna, good evening Joshna. I'm sorry, actually I have seen your name, but I was going through the names. I'm sorry I missed out your name. Hi Joshna. Madhu, what happened? What happened? Are you understanding what I'm teaching, right? Hi Hansika, good evening Hansika. Just a moment guys. Okay. So is this clear, understood? So ila entante mole anedi it's a number. So this number is equivalent to 6.0 to the 10 to the power of 23 units. So can I say 1 mole is again equivalent to Avogadro number of units? So this is also equivalent to what? Avogadro number of sodium atoms. Correct? And similar ga, can I say 1 mole of sodium
Okay, so దీంట్లో నుంచి this are the various things that you can write what 1 mole of sodium is equivalent to. Understood? Is this clear? So 1 mole of sodium contains this many atoms. So this is equivalent to this many atoms. So ilane kaakunda we can develop various other relations. Like for example, I am saying 1 mole of sodium contains 1 mole of sodium contains. Can I say it contains 6.023 into 10 to the power of 23 sodium atoms? So ఇది మనకు already తెలుసు. Can I say this also contains, okay, 11 into 6.023 into 10 to the power of 23 electrons? Yes, it also contains this many electrons. Alani the same number of protons, same number of protons, that is 11 into 6.023 into 10 to the power of 23 protons. అంటే ఇక్కడ బేసికల్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే the mole concept in this everything is related with a mole. So we can convert mole to atoms, mole to gram atomic mass, mole to gram atoms. అలానే దీన్ని మనం molar mass అని కూడా పిలుస్తాం. So basically 1 gram atom is again equivalent to molar mass of a substance. Molar mass అంటే ఏంటి? Mass of 1 mole of a substance is referred to as the molar mass of a substance. సో ఒక ఆటమ్ గురించి మాట్లాడాం. అదే కనుక ఒక మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 1 mole of హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ అన్నాను అనుకోండి. సో 1 mole of hydrogen molecule అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ H2 molecule. So can I say this is again equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of hydrogen? చెప్పచ్చు కదా, that is H2. So alane can I say this is again equivalent to gram molecular mass of hydrogen? Gram molecular mass of hydrogen. So what is the gram molecular mass of hydrogen? That would be what? 2 grams. Correct? And again this could be equated with number of gram atoms also. So the number of gram atoms of hydrogen will be 1 gram molecule. 1 gram molecule of hydrogen is present. So 1 mole of hydrogen molecule is equivalent to 1 gram molecule of hydrogen. And alane we can say this is also equivalent to what? Can I say this is equivalent to molar mass of hydrogen? Molar mass of hydrogen molecule. Hydrogen molecule గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay. Thank you MPC. Thank you so much. చాలా బాగా చెప్తారు సార్ మీరు. Thank you so much. Understood? సో ఇలా అయితే డిఫరెంట్గా కన్వర్షన్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. Okay. So one more thing here. Can I say that this 1 mole of hydrogen molecule is also equivalent to 2 moles of hydrogen atom? 2 moles of hydrogen atom అని చెప్పచ్చా? Obviously I can say this because hydrogen molecule contains 2 moles of hydrogen atom. Understood? Is this clear? అలానే 2 gram atoms of hydrogen కూడా రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ బేసికలీ వీఆర్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ దిస్ 1 mole of a substance with మాలిక్యూల్స్తో కావచ్చు, మాస్తో కావచ్చు, అండ్ సిమిలర్గా మోలార్ మాస్తో కావచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్తో వీఆర్ ఇంటర్ప్రిటింగ్. అండ్ దాంతోపాటుగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంటర్ప్రిట్ దిస్ అట్ విత్ వాల్యూమ్, I can also say that 1 mole of hydrogen molecule, okay, is equivalent to 22.4 liters of hydrogen gas. Hydrogen gas at STP అని చెప్పచ్చా? This is something we have learned. అంటే ఏదైనా ఒక గ్యాస్ తీసుకొని ఆ గ్యాస్ని స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దగ్గర నేను కానీ ఉంచినట్లయితే
ఒక 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకుంటే ఆ గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ వచ్చి 22.4 లీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Sasuke, Uchiha, you can always comment. I'll always respond to you. Okay, already like చేసాము మయూరి. Please like the session if you are understanding what I'm teaching. ఎందుకంటే ఆ like is something that tells me whether మీకు సెషన్స్ అర్థమవుతున్నాయి లేదా అన్న లైక్ బటనే నాకు చెప్తుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వేరియస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆఫ్ మోల్ కాన్సెప్ట్. సో వీ హ్యావ్ సర్టన్ క్వశ్చన్స్ హియర్. ఒక 8 క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. విల్ ట్రై టు సాల్వ్ వన్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఆర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. దెన్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ అదర్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ PYQs ఆఫ్ JEE. అంటే JEEలో వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అయితే కూడా ఉన్నాయి. విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ హియర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఎప్పుడైనా సాల్వ్ చేయాలని అంటే మోల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, స్టాయికియోమెట్రీ ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ దట్ యూ ఆల్రెడీ నో. సో మోల్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, మోల్ ఇచ్చి గ్రామ్స్ అడగచ్చు, లేదంటే గ్రామ్ ఇచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అడగచ్చు. సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు తెలిసిన రిలేషన్తో మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద నోన్ రిలేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ నోన్ రిలేషన్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ టేక్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మనం కానీ గమనించినట్లయితే, ఆటమ్స్ ఇన్ 0.635 grams ఆఫ్ కాపర్. అంటే మనము 0.635 grams ఆఫ్ కాపర్ని తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్. సో ఇది వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్. సో మనం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ రిలేషన్ దట్ యు నో అని నేను చెప్తున్నాను. సో దట్ మీన్స్ హౌ విల్ యూ స్టార్ట్ దిస్? సో దీన్ని స్టార్టింగ్ ఎలా ఉండాలంటే, కాపర్ని మాస్కి వాటి యొక్క ఆటమ్స్కి ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా అని మీరు గమనించాలి, ఆలోచించాలి. సో బేసికల్గా ఆటమ్స్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, నేను 1 mole ఆఫ్ కాపర్ తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 6.023 into 10 to the power of 23 copper atoms. And 1 mole of copper is again equivalent to its gram atomic mass. So that is nothing but 63.5 grams of copper. అంటే అప్పుడు 1 mole ఇలా నేను రిలేట్ చేయగలిగినప్పుడు, నౌ కెన్ ఐ సే దట్ నేను కనుక 63.5 grams ఆఫ్ కాపర్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి? అవగాడ్రో నంబర్ దట్ ఈస్ 6.023 into 10 to the power of 23 ఉంటాయి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, నౌ కెన్ ఐ రైట్ దెన్ 63.5 grams ఆఫ్ కాపర్ నేను తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 6.023 into 10 to the power of 23 ఉంటాయి. అంతే కదా? దిస్ మెనీ ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాపర్. అదే కనుక ఒకవేళ నేను 1 gram తీసుకుంటే ఎన్ని ఉంటాయి? దట్ విల్ బి 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 63.5. This will be the amount of number of atoms in 1 gram. అంటే 1 గ్రామ్లో ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అంతే కదా? కరెక్ట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో అప్పుడు హౌ అబౌట్ ఇన్ దిస్ మెనీ గ్రామ్స్? సో అప్పుడు 0.635లో ఎన్ని ఉంటాయి? 1 గ్రామ్లో ఎన్ని అంటే 2 grams ఎన్ని ఉంటాయి? ఇంటూ 2 ఉంటాయి. 3 gramsలో ఇంటూ 3, 4 gramsలో ఇంటూ 4. అలా 0.635 అంటే 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 63.5 into 0.635. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద కాపర్ అయితే వస్తాయి. కరెక్ట్? am I right? is it correct? ఓకే, ఇలా అయితే సింపుల్గా చేస్తాం. మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్? మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ 0.9 grams ఆఫ్ వాటర్. సో ఈసారి ఏం చేశారు? వాటర్ ఎన్ని గ్రామ్స్ తీసుకున్నారు ఈసారి? దెర్ ఆర్ 0.9 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నారు. సో ఇన్ని గ్రామ్స్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనేది క్వశ్చన్. హౌ మెనీ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ మెనీ గ్రామ్స్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. అప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి మనం? హౌ కెన్ వీ సే దిస్? హౌ కెన్ యూ ఫిగర్ అవుట్ దిస్?
సో ఇప్పుడు సేమ్ లాజిక్, ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ దట్ యు నో. సో ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు? మనకు మాలిక్యూల్స్కి వాటర్కి గల ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా అంటే ఎస్, వీ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్. అది ఎలా అంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 6.023 × 10⁻23 మాలిక్యూల్స్, ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది? 18 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎలా అంటే, దిస్ మే అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ గివెన్ దట్ 18 గ్రామ్స్లో మనం తెలిసిన దాంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 6.023 × 10⁻23 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వాటర్ ఉంటాయి. అప్పుడు 1 గ్రామ్లో ఎంత ఉంటుంది? 6.023 × 10⁻23/18 ఉంటుంది. దెన్ హౌ అబౌట్ 0.9 గ్రామ్? ఇన్ని గ్రామ్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి ఇప్పుడు? 6.023 × 10⁻23 /18 × 0.9 ఉంటుంది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే దీంట్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనేది వచ్చేస్తుంది. అంతే కదా? సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. ఇంకొక 2 దీంట్లో నుంచి నేను సాల్వ్ చేసి ఐ విల్ గివ్ యూ ద రిమైనింగ్ యాజ్ ద హోంవర్క్ అండ్ వీ విల్ సాల్వ్ విత్ ద అదర్ PYQ క్వశ్చన్స్. తర్వాత పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి, and we'll try to understand about the limiting reagent also. Okay, so which question we will solve in this out of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Yanitlo ye solve cheddam chudandi. How will you solve and which one we will solve here? So shall we solve this 6th question? So 6th question chudandi. Manaku em adugutunnarante 200 milligrams of copper. Okay, so 200 milligrams of copper and 10⁻21 molecules of carbon dioxide. So what is the question here? Okay, this is not clear. Let's go to the next question. Okay, let me think. What exactly is this question? 200 milligrams of copper and 10⁻21 molecules of carbon dioxide. So this is a little incomplete. Let's leave this particular question. Migita question chudandi. Leave this particular question. Let's look at the next question. Okay, so if you are looking at the 7th one, molecules and atoms present in 5.6 liters of oxygen at STP. దీంట్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. ఎంత తీసుకున్నారు? 5.6 లీటర్స్ తీసుకున్నారు. సో ద క్వశ్చన్ నంబర్ 7. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ నంబర్ 7 ఇట్ ఈస్ టేకెన్ దట్ 5.6 లీటర్స్. సో 5.6 లీటర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ STP దగ్గర తీసుకున్నాం. సో దీంట్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి, మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్. అంతే కదా? సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ హౌ మెనీ ఆటమ్స్, అలానే ఎన్ని మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ఫస్ట్ థింగ్ మనకు ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ మనం ఆన్సర్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్కి ఇలా సంబంధించి ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తే ట్రై టు రిలేట్ దెమ్ విత్ ద మోల్స్. ఓకే, సో మోల్స్తో ఎలా చేస్తారు? కాపర్ కాదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆర్ యూ టెలింగ్ మీ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్? No. Okay. Okay. సో ఇక్కడ 5.6 లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దీన్ని మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో ఎప్పుడు కూడా మనకు తెలిసిన రిలేషన్తో స్టార్ట్ చేయమన్నాను కదా, అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ STP దగ్గర అన్నారు. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 22.4 లీటర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 మోల్. అంతే కదా? అప్పుడు 1 లీటర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మోల్స్? దట్ విల్ బీ 1/22.4 moles. Then how about 5.6 liters? So this will be equivalent to 1/22.4 into 5.6. అంతే కదా? So this will go again 1/4 అంటే ఇక్కడ మనకు this will be equivalent to 0.25 moles వస్తాయా? Absolutely ఇక్కడ 0.25 moles వస్తాయి. సో మనకు 1 మోల్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో తెలుసు. మనం ఆక్సిజన్ని 1 మోల్ తీసుకున్నట్లయితే
if I'm taking 1 mole of oxygen, so ఇది వచ్చిన తర్వాత let's start with the known relation again. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో 1 mole of O2 తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నాకు ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? 6.023 into 10 to the power of 23 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా? అప్పుడు ఇన్ని మోల్స్ తీసుకున్నట్లయితే that is 0.25 moles తీసుకున్నట్లయితే ఎంత ఉంటాయి? that will be 0.25 into 6.023 into 10 to the power of 23 molecules ఉంటాయి. సో ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ అంటే ఆటమ్స్ ఎన్ని? ఇంటూ 2 చేస్తే మనకి ఆటమ్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఆటమ్స్ ఎంత వస్తాయి చెప్పండి? that will be 2 into 0.25 into 6.023 into 10 to the power of 23 atoms. So that will be twice of this. Understood? So ఇలా అయితే మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. So solve the remaining questions. Take this as a homework. You can solve the remaining questions. That simple. Now let's look at కొన్ని previous year questions చూద్దాం. Let's try to solve some PYQ questions. Okay, let's start with this first question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో దిస్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎ గివెన్ సబ్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఒక కాంపౌండ్ ఉంది. సో కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ వాట్? ఒక నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఈ రెండు ఉన్నాయి ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్లో. సో ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 28 grams of nitrogen is to oxygen ఎంత ఉంది? 80 grams of oxygen ఉంది, అంతే కదా? సో ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్లో నైట్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, అండ్ ఆ నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ రెండు కూడా 28 grams, 80 grams ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో ఇక్కడ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ అడుగుతున్నారు. సో వాట్ విల్ బీ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్? ఇక్కడ ఎక్స్, ఇక్కడ వై. సో వాట్ విల్ బీ దిస్ ఎక్స్, వాట్ విల్ బీ దిస్ వై? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఏముంటుంది? కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఇట్ కుడ్ బి? సో ఎలా కనుక్కుంటాం ఒకవేళ? సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దట్, ఓకే, సో ఇన్ని గ్రామ్స్ అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇంటూ మోల్స్, దీన్ని నేను మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ ఇన్ గ్రామ్స్. కెన్ ఐ సే నైట్రోజన్ ఎన్ని మోల్స్ ఉంటుంది అంటే కెన్ ఐ సే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సారీ, కెన్ ఐ సే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 28/14 మోల్స్. అలానే 80/16 మోల్స్ అని చెప్పచ్చు కదా, కరెక్ట్? సో దట్ మీన్స్ వాట్? ఇక్కడ 2 moles ఈజ్ టు 5 moles, అంతే కదా? ఇస్ దిస్ రైట్? సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, ఇక్కడ నుంచి మనం రాయగలిగింది ఏంటంటే మోల్స్ అనేది వచ్చాయి ఇక్కడ. కెన్ ఐ సే ఇక్కడ నేను 1 mole ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే దట్ విల్ హ్యావ్ ద నైట్రోజన్ ఈజ్ టు ఆక్సిజన్ విల్ బీ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ టు వై, అంతే కదా? సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హియర్ ఆల్సో దిస్ విల్ బీ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:5. ఇక్కడ 5 moles తీసుకున్నా దట్ విల్ బీ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ టు వై ఉంటాయి. 10 moles తీసుకున్నా ఎక్స్ ఈజ్ టు వై ఉంటాయి. 20 moles తీసుకున్నా ఎక్స్ ఈజ్ టు వై ఉంటాయి. సో బేసికల్గా 20 molesలో కూడా మనకు అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే హియర్ ఇస్, ఐ టెల్ యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి, 1 mole తీసుకుంటే 1 mole ఆఫ్ ఎక్స్, 1 mole ఆఫ్ వై వస్తాయి. అప్పుడు దీని రేషియో ఎంత వస్తుంది? ఎక్స్ ఈజ్ టు వై వస్తుంది. ఒకవేళ 2 moles ఆఫ్ ఎన్ఓ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు దీని రేషియో ఎంత వస్తుంది? 2x/2y వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x/y. ఒకవేళ 10 moles ఆఫ్ ఎన్ఓ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అక్కడ ఎంత వస్తుంది? 10x/10y. దట్ ఈస్ x ఈజ్ టు వై. సో కామన్గా ఎన్ని మోల్స్ తీసుకున్నా కూడా దట్ మస్ట్ హ్యావ్ దిస్ రేషియో, అంతే కదా? సో దట్ మీన్స్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ విల్ బీ సేమ్. దిస్ విల్ బీ ద రేషియో ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఇక్కడ x ఈజ్ టు వై, ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ అంటే xyని ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇప్పుడు కెన్ ఐ సే నైట్రోజన్ బై ఆక్సిజన్, సో ఇట్ ఈస్ x/y విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2/5 అని చెప్పచ్చా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ N2O5. దిస్ విల్ బీ ద కేస్. అబ్సల్యూట్లీ N2O5 వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఏ JEE క్వశ్చన్. సో మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది కూడా ఒక JEE క్వశ్చన్. సో కెన్ వి సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? సో ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా క్వశ్చన్ ఆటమ్ గురించి వచ్చినా సరే
లేదంటే మాలిక్యూల్స్ గురించి వచ్చినా సరే, ఓకే, ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ మోల్స్. మోల్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. ఎందుకంటే ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ విల్ బీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నాయంటే ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి దాంట్లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో మోర్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ దెన్ మోర్ విల్ బి ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ గమనించాం ఏంటి, అసలు మోల్ సిగ్నిఫైస్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, అంటే 6.023 into 10 to the power of 23 particles. So if more the number of moles, more will be the number of particles. సో ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్, దేంట్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే 36 grams ఆఫ్ వాటర్. సో ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్, 36 grams ఆఫ్ వాటర్. నేను 36 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే దీని కానీ నేను మోల్స్లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, నాకు ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద నోన్ రిలేషన్ అని చెప్పాను. సో నాకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటి, 18 grams ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 mole. అవునా కదా? ఎస్. సో 18 grams is equivalent to 1 mole. అప్పుడు 1 gram will be equivalent to how many moles? 1/18 moles. అంతే కదా? Then how about this 36 grams will be equivalent to 1/18 into 36. So this is nothing but 2 moles. Correct? So అంటే ఇక్కడ 36 grams is equivalent to 2 moles. This is as simple as that. మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎన్ని చూడండి, 28 grams ఇచ్చారు. సేమ్ థింగ్, స్టార్ట్ విత్ ద నోన్ రిలేషన్. సో మరి ఇక్కడ 28 grams ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా చేస్తాం చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సో కెన్ ఐ సే హియర్ 28 grams ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ఎంత ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్పేదాన్ని నోన్ రిలేషన్తో స్టార్ట్ చేయండి. సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటే దీని ఫార్ములా ఏంటి, 12 + 16 అంటే 28 grams. సో దిస్ 28 grams ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 mole. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో ఇది కూడా 1 mole ఉంది. సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కూడా మీకు 1 mole వచ్చింది చూడండి. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫార్ములా ఏంటి, CH3OH. సో దిస్ ఈస్ వాట్, 16 + 4 20, 16 + 4 ఎంత ఉంది, 20, 20 plus, okay, this is also again, it's not 1 mole. సో ఇక్కడ నాకు ఎంత ఉంది చూడండి. సో క్యాన్ ఐ సే దిస్, సో దిస్ ఈస్ వాట్, 20, 20 + 2, 32 grams. సో కెన్ ఐ సే ఇక్కడ 32 grams ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 mole అని చెప్పచ్చా? అంతే కదా, 32 grams ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 mole. అప్పుడు 46 grams, 1 gram విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ని వస్తుంది, 1/36. Then same thing, 46 grams will be equivalent to how much, 46 divided by 36. So this is nothing but 1 point something. అంతే కదా. మరి ఇక్కడ 54 grams చూడండి, N2O5. సో N2O5 తీసుకున్నట్లయితే N2O5. సో 42s are 28, 16 5s are 80. So 108. So this will be approximately 0.5 వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా. ఇది 1.5 something like that. So ఇక్కడ it is very very clear that this will be the bigger number. Obviously ఏ వస్తుందా? Understood? Is this clear? Okay. So ఇలా అయితే దీన్ని మనం 36 grams of water. This will be the answer to this question. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. Let's see if you can solve this particular question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ కన్నా క్లాస్ వినడం బెస్ట్. ఓ ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లుక్ అట్ దిస్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో హౌ విల్ యూ సాల్వ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్? సో వాళ్ళు ఏమడుగుతుంది, ఇది కూడా JEE క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ PYQ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ PYQ క్వశ్చన్. ఇది రీసెంట్ క్వశ్చన్ కాదనుకుంటున్నాను, బట్ ఇట్స్ ఎ బిట్ ఓల్డర్ క్వశ్చన్. సో ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు చూడండి. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ 1 molecule ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో 1 moleculeకి అడుగుతున్నారు. సో ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూ మస్ట్ సీ ద క్వశ్చన్, అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. ఎప్పుడైనా ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ 3 things. ఒకటి ఏంటంటే అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోండి. క్వశ్చన్ని బాగా చదవండి. చదివిన దాన్ని ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దాంట్లో ఏం డేటా ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సో అంటే ఇక్కడ 1 molecule. సో 1 molecule ఆఫ్
CO2 గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. కొన్నిసార్లు డయాగ్రామ్స్ వీలైతే డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మీ ఆన్సరింగ్ మీరు అనలైజ్ చేయడానికి ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. దట్ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ ఇది అడిగారు అని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద క్వశ్చన్. అనలైజ్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనమాట. అనలైజ్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం. ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే మనకిచ్చిన క్వశ్చన్కి మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్కి ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా, ఏదైనా సమ్ వే ఐ క్యాన్ రిలేట్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, అంటే అలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం. సో అలా ఇంటర్ప్రిట్ చెయ్యాలి అని అంటే యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. అంటే అనలైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఏంటంటే ఎందుకు డయాగ్రామాటిక్గా రిప్రజెంట్ చేసుకోండి అని అంటున్నానంటే యునో ద పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ విల్ have better influence in you in terms of understanding. So oka picture ni chustane you will get the clarity around this everything. Do you understand this? So understand, analyze, tarvata you try to answer it. So ee moodu steps aithe meeru follow avali. Ye question aina sare అర్థం చేసుకోండి, తర్వాత అనలైజ్ చేయండి. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి నేను నేర్చుకున్న దానికి ఏదైనా పొంతన ఉందా, ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత you must have to answer the question. So ఈ question చూడండి, 1 mole of CO2. So it is 1 mole of carbon dioxide, total number of electrons అడుగుతున్నారు. 1 molecule అడుగుతున్నారు, మోల్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది గమనించుకోవాలి. సో 1 molecule ఎన్ని ఉంటాయి? 6 + 8 + 8. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 22. ఇది ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం సరిగ్గా చదవనప్పుడు మిస్టేక్స్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇక్కడ 1 mole of carbon dioxide అంటే మన ఆన్సరే లిటరల్లీ చాలా డిఫరెంట్ అయిపోతుంది, ఆబ్వియస్లీ, రైట్? So each mole in electrons. So this much into 6.023 × 10⁻23 atoms చేస్తే మనకి number of electrons వస్తాయి. అర్థమైందా? Any questions guys? Okay, is this clear? Okay, let's look at the next question guys. So ఈ question చూడండి, next question solve చేయండి. How will you solve this particular question? సో ఇక్కడ కూడా విచ్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ కనిపించే వాటిలో దేంట్లో ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు చూడండి. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే సేమ్ థింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే నేను ఎప్పుడు మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి అని చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ అ రీజన్, కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ మోల్స్. గైస్, ఇట్స్ ఓకే, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్స్ ఓకే, లెట్స్ ఫోకస్ హియర్, లెట్స్ ఫోకస్ గైస్. Okay, it's okay, let's focus here. Okay, so ఇక్కడ which has maximum number of atoms. So ఇక్కడ atoms ఎలా figure out చేస్తాం? Just calculate the number of moles. So number of moles వచ్చి weight by molecular mass చేసినా కూడా మనకు number of moles అనేది వస్తుంది. So if you are doing it here, it will be what? ఇక్కడ 2 moles వస్తుంది, ఇక్కడేమో సేమ్ 1 mole, సేమ్ 1 mole, ఇక్కడ కూడా 1 mole వస్తుంది. So you just have to directly say the answer, that is 1 mole. So 2 moles. More the number of moles, more will be the number of particles. అర్థమైందా? It is as simple as that. ఎప్పుడైనా ఆటమ్స్ గురించి, మాలిక్యూల్స్ గురించి దేంట్లో హైయెస్ట్ ఉంటాయి, దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి, యువర్ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ మోర్ ఈజీ. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, మళ్ళీ ఎవ్రీథింగ్ సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాలిక్యూల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మోల్స్ కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ మోల్స్ని 6.023 × 10⁻23 చేస్తే అప్పుడు మీకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి. దట్ విల్ కాంప్లికేట్ ద క్వశ్చన్. సో మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, మోర్ విల్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్? సో ఈ క్వశ్చన్లో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ 558.5 grams of iron. సో ఒక ఐరన్ ఆటమ్స్లో ఒక ఐరన్ ఇన్ని గ్రామ్స్ తీసుకున్నారు. ఎన్ని గ్రామ్స్ తీసుకున్నారు? వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్? సో ఈ ఐరన్ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉందంటే 558.5 grams ఉంది. సో ఇన్ని గ్రామ్స్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు విచ్ ఆఫ్ దిస్ అని అడుగుతున్నారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అడుగుతున్నారు. So if they are asking you about the number of atoms, so నేను కనుక ఈ 558 grams ని if I can convert into number of moles of atoms,
కన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కన్వర్ట్ చేస్తాను. సో నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అటామిక్ వెయిట్ ఇస్ 55.8. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా చేస్తాను, 558.5 హోల్ డివైడెడ్ బై 58.5 చేస్తాను. అంటే లిటరలీ దిస్ ఇస్ 10 మోల్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 10 మోల్స్ నౌ, ఓకే, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ 10 moles. So if this is 10 moles, then can I say that 10 moles of atoms ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీంట్లో, 10 moles of atoms. So ఇక్కడ ఏదైతే 10 mole of atoms వస్తుందో that will be my answer. Check for the one which has 10 mole of atoms. సో కార్బన్ తీసుకున్నారు. సో 60 grams of carbon. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 12 grams of carbonలో మనకు 1 mole of atoms ఉంటాయి, అంతే కదా. అప్పుడు 60 grams లో ఎన్ని ఉంటాయి, that will be 1 by 12 into 60. That will be nothing but 5 moles of atoms ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఇక్కడ twice that of 60 grams of carbon. That is nothing but 2 into 5 moles. So can I say this is my answer? Correct? So this will be our answer. ఒకవేళ ఇలా నంబర్ ఇచ్చారనుకోండి, జస్ట్ కన్వర్ట్ దిస్. దీని ఏం చేస్తారంటే 6.023 into 10 to the power of 22 atoms అని అంటున్నారు. జస్ట్ ఇఫ్ యూ డివైడ్ దిస్ బై అవగాడ్రో నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 6.023 into 10 to the power of 23 చేస్తే ఇది 0.1 mole వస్తుంది అంతే. సో నెంబర్ ఆఫ్ 0.1 mole ఆఫ్ ఆటమ్స్. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఈక్వల్ థింగ్. మరి హాఫ్ దట్ ఆఫ్ 8 grams, హాఫ్ ఆఫ్ 8 grams, 8 grams ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి. 8 grams ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఒక హీలియం వచ్చి ఇట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 grams. అంటే 1 mole ఆఫ్ హీలియం ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 grams. అప్పుడు 8 grams విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 moles. సో 2 molesలో హాఫ్ అంటే ఇక్కడ కూడా దే ఆర్ రెఫరింగ్ టు 1 mole అనమాట. ఓకే, మరి ఇది చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దిస్ మెనీ ఆటమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 mole. ఓకే, దెన్ అగైన్, సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ 558.5 అంటే మనకు వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ వీ ఆల్రెడీ నో. ఓకే, అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే 1 mole is equivalent to, 6.023 into 10 to the power of 23 atoms is equivalent to 1 mole. అప్పుడు 1 atom will be equivalent to 1 by 6.023 into 10 to the power of 23. అప్పుడు ఇన్ని atoms will be equivalent to into this. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. This will be how many moles? So 558.5 moles వస్తాయి. This is too much, correct? Number of atoms ఈ రెండు మాత్రమే ఈక్వల్. సో ఇలా అయితే మనం చూడాలి. అండర్స్టూడ్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ద నెంబర్, ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎ కాంపౌండ్. సో అసలు పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటో ఒక చిన్న విషయం చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ వన్ బేసిక్ మాలిక్యూల్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో what is the percentage composition of oxygen? Okay, అని ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, దిస్ రిప్రజెంట్ బై మాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ బై మాస్. ఏమీ ఇవ్వలేదు అని అంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ బై మాస్. ఓకే, సిమిలర్గా వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ in this particular compound by mass? Okay, ఏది ఇవ్వలేదంటే దే ఆర్ రెఫరింగ్ టు మాస్. కొన్నిసార్లు పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ బై నంబర్ చూసామనుకోండి. సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ టు టేక్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. అంటే ఇక్కడ 1 atom by 1/3. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే ఇలా చేయొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. సో మీకు ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఎదురవు. దే విల్ క్లియర్లీ స్పెసిఫై అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ బై ద మాస్. ఎస్ రాజు, క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు మోల్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ. క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు చేసిన అన్ని ఆన్సర్స్కి ఆన్సర్ ఏ. ఐ నో, ఐ గెట్ ఇట్. మోల్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ అసలు అంత కష్టంగానే ఉండవు. మీరు సరిగ్గా క్వశ్చన్ చదవకపోతే అప్పుడు మాత్రమే మోల్ కాన్సెప్ట్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి మిస్టేక్స్ చేస్తారు.
మరి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ దేర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ట్విస్టింగ్ అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టాకియోమెట్రీ క్వశ్చన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం మీకు తెలియాలి, రాయడం తెలియాలి, ఆ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఉన్న రియాక్టెంట్స్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి. అప్పుడు మీరు ఒక స్టాకియోమెట్రీ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయగలరు. అసలు బేసికల్గా స్టాకియోమెట్రీ అంటే విల్ డిస్కస్ లిటిల్ బిట్. సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అడిగారు అనుకోండి. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనం వన్ ఆటమ్ గురించి మాట్లాడామనుకోండి. ఒక ఆటంలో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ బై మాస్ అన్నారు అనుకోండి. సో ఎలా చేస్తాం? సో ఒక ఆటమ్ యొక్క మాస్ ఎంత? టోటల్ మాస్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ మాస్ హియర్? కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 44 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. కరెక్ట్? దిస్ విల్ బి 44 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, ఓకే, ఇక్కడ 44 అటామిక్ మాస్ యూనిట్, దెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ అని అడిగారు అనుకోండి. We have to look for what is the contribution of the carbon by mass to this particular mass. So ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది మనకు? సో 1 కార్బన్ ఆటమ్. సో 1 కార్బన్ ఆటమ్ యొక్క మాస్ ఎంత? 12 divided by 44 into 100. This will be the percentage composition of the this is oxygen na. So ఇక్కడ వాళ్ళు పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అడిగితే ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఆక్సిజన్స్. సో ఈ 2 ఆక్సిజన్స్ మాస్ అనేది దీనికి కాంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో ఈచ్ ఆక్సిజన్ వచ్చి 16 grams. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 2 into 16 whole divided by 44 into 100 is nothing but the percentage composition of oxygen. Correct? ఒకవేళ అలానే కార్బన్ అంటే ఎలా చేస్తాం? That is nothing but 12 by 44 into 100. So this is how you calculate the percentage composition of a particular compound. ఒకవేళ if they are asking you what is the percentage composition of atoms in 10 grams of carbon dioxide low, what is the percentage composition of oxygen అడిగారు అనుకోండి. If they are asking you what is the percentage composition of oxygen అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది చెప్పగలరా? What is the percentage composition of carbon అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది చెప్పగలరా? సో అబ్జర్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ మనం ఒక మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కరెక్ట్? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ సింగిల్ మాలిక్యూల్. సో 10 grams తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో మేబీ నాకు కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, మేబీ సమ్ ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా? ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ CO2 ఉంటాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్. వాట్ ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ ఇట్ టు యూ ఇస్ irrespective of the amount of substance here, the percentage composition of this particular atom will remain same. మీకు గుర్తున్నట్లయితే we have spoken about the law of definite proportion. సో లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే ఒక ఆటమ్ తీసుకున్నాం ఇంకొక సబ్స్టెన్స్లో ఈ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆల్వేస్ కంబైన్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేషియో. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఒకవేళ 10 grams ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో నాకు ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CO2 ఉన్నాయనుకోండి. ఎన్ని మోల్స్? ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CO2 ఉన్నాయనుకోండి. ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CO2 ఉంటే మరి దీంట్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి? కెన్ ఐ సే దీంట్లో నాకు ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, దీంట్లో నాకు ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉంటాయి, అలానే 2x మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటాయి, 2x మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. సో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ అడిగితే నేను ఏం చేస్తాను? ఎక్స్ ఇక్కడ x/10 ఎక్స్, సో ఇన్ని మోల్స్ వస్తాయి కదా. సో దిస్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద మాస్. సో దీని మాస్ ఎంత? సో ఇక్కడ ఎక్స్ మోల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్స్ మోల్స్. సో దీని మాస్ వచ్చి x into 12. కరెక్ట్? దీని మాస్ ఎంత వస్తుంది? x into 44 వస్తుంది. x into 12, x into 44. అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎంత వస్తుంది అంటే మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎంత ఉంటుంది? అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ మోల్స్ అంటే x into 12 విత్ ద మాస్ ఆఫ్ కార్బన్. మరి టోటల్ మాస్ ఎంత? 44 వస్తుంది మనకి. ఇది ఒక ఆటం మాస్ వచ్చి 44. మరి ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్, సో హియర్ ఆల్సో x into 44 into 100. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే irrespective of the amount of substance, మీకు ఇక్కడ percentage composition of substance will be same. Percentage composition of an atom will always be same. Understood? How many questions from it, sir, for JEE? So mole concept నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఈజీగా రావచ్చు. మోల్ కాన్సెప్ట్ అయినా, సో 3 కాన్సెప్ట్స్: మోల్ కాన్సెప్ట్, పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్, అండ్ అలానే సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ అబౌట్ ద ఎంపిరికల్ ఫార్ములా అండ్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. సో ఇటువంటి వాటిల్లో నుంచి ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు.
లేదంటే యూ వుడ్ గెట్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ స్టాక్యోమెట్రీ. ఒక క్వశ్చన్ అయితే పక్కా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ వన్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్స్ బై మాస్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎ హెల్తీ హ్యూమన్ అడల్ట్. అంటే ఒక హ్యూమన్ బాడీలో మనకు 61.4% ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, 22.9% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది, అలానే హైడ్రోజన్ వచ్చి 10% వచ్చి హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, అండ్ నైట్రోజన్ ఇస్ 2.6% ఇన్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ. సో ఒక పర్సన్ యొక్క వెయిట్ ఏమని చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ 75 kgs అని చెప్తున్నారు. ఒక పర్సన్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 75 kgs. ఓకే, ద వెయిట్ విచ్ ఏ 75 kg పర్సన్ వుడ్ గెయిన్ ఇఫ్ ఆల్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఏది ఉంది? ప్రోటియం ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రీప్లేస్డ్ బై డ్యూటీరియం ఆటమ్స్, అతని మాస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది అడుగుతున్నారు. వాట్ వుడ్ బి ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ హిస్ మాస్? సో 75 kgs ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ చెప్పండి. అంటే ఈ 75 kgs మాస్లో హైడ్రోజన్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందో చెప్పగలరా? వాట్ విల్ బి ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్? సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఎంత మాస్ ఉన్నా కదా హైడ్రోజన్ వచ్చి 10% మాస్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అవునా కాదా? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? ఇస్ ఇట్ రైట్? Is this right? Absolutely right. So if this is the case, మరి 75 grams లో 10% అంటే ఎంత చెప్పండి? That is equivalent to 7.5 kg. So this is for the 7.5 kg of hydrogen ఉంటుందా? కరెక్ట్? ఇన్ని కేజెస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయితే ఉన్నాయి. సో 7.5 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్. సో ఇంత మాస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏది తీసుకున్నాం? ఇక్కడ we have taken H1 అంటే ప్రోటియం ఆటమ్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో మనం ఇక్కడ ఏ ఆటమ్స్ తీసుకున్నాం? ప్రోటియం ఆటమ్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇటువంటి ప్రోటియం ఆటమ్స్లో ఒక్కొక్క దాని యొక్క వెయిట్ 1. ఓకే, దీన్ని తీసేసి దేంతో రీప్లేస్ చేసాం? వీ హ్యావ్ రీప్లేస్ దిస్ విత్ H12. సో అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్క ఆటం బరువు డబల్ అయింది. ఇక్కడ డబల్ అయింది అంటే ఆబ్వియస్గా ఈ 7.5 kg 10% ఏదైతే మనకు హైడ్రోజన్ 1 కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 1 ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? 7.5 into 2 times ఆఫ్ దట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 15 kgs కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అవునా కాదా? కెన్ ఐ సే ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి 15 kgs? ఎందుకంటే ఒకటేమో 7.5 kgs, దీన్ని డబుల్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా టోటల్ వెయిట్ ఇక్కడ కూడా డబుల్ అయి తీరాల్సిందే. కరెక్ట్? సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ 15 kgs అంటే ఆన్సర్ బాగా చూడండి. ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ బాగా చెక్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ద వెయిట్ విచ్ ఎ 75 kg పర్సన్ వుడ్ గెయిన్ ఇఫ్ ఆల్ ద H1 ఆటమ్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై H2 ఆటమ్స్ ఇస్. అంటే ఉన్న వెయిట్లో నుంచి ఎంత మాస్ గెయిన్ అవుతాడు అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, దట్ మీన్స్ హీఈస్ అట్ 75, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆటమ్స్ని మనం హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఈ 75 kgs ఎలా వచ్చింది? ద మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ నైట్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ 1 చేస్తే మనకు 75 kgs వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసామనుకోండి, దీన్ని తీసేసి దేన్ని పెట్టాము? 1H2 డ్యూటీరియంని పెట్టాం. సో దీంట్లో మనకు 7.5 kg వచ్చి ఇక్కడ కంపెన్సేట్ అయ్యి ఇంకొక 7.5 kgs కదా యాడ్ అయ్యేది. సో ద గెయిన్ విల్ బి ఓన్లీ 7.5 kgs. సో దట్ విల్ బి 82.5. సో హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు 82.5 విల్ బి హిస్ వెయిట్. సో ద గెయిన్ విల్ బి 7.5 ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ ద గెయిన్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, did you get this question? Okay, any questions still here? Okay, these are very much basic questions. రేపటి సెషన్లో అయితే we'll look at stoichiometric questions also. దాంతో పాటుగా I will discuss certain concepts also related to oxidation number గురించి కూడా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆక్సిడేషన్ నంబర్. అసలు ఒక ఆక్సిడేషన్ నంబర్ మనం ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది క్లియర్గా రేపటి సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఒకటి ఏంటంటే స్టాయికియోమెట్రీ క్వశ్చన్స్,
సో ఈ స్టాక్యోమెట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఓకే విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుమారో సెషన్. దాంతో పాటుగా ద అదర్ వన్ విల్ బీ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అంటే ఏంటి, అలానే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ అండ్ బేసిక్ మాత్రమే, ఓన్లీ ద బేసిక్ ఎసెన్షియల్స్ ఐ విల్ డిస్కస్. తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ రెడాక్స్ రియాక్షన్స్లో, అప్పుడు ఇంకా ఫుల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఓకే, తర్వాత ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కూడా రేపటి సెషన్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, సో ఈ స్టాక్యోమెట్రీలో మనకు విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఈల్డ్ పర్సంటేజెస్, అలానే లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అండ్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్, అండ్ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ various questions related to reactions. So reactions ni base cheskoni we will try to solve many questions. Okay, clear? Any questions? Any more questions? We'll try to. What is it, Bhavana? Which one are you talking about? So if you have any more questions, you guys can ask. So we'll finish the next stoichiometry in the next session. If you haven't registered for MVSAT, please register for MVSAT. And thank you for attending the session. Meeku edaina questions unte you can ask me. I will end the session in the next 1 minute. Any questions? సో మోల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. అసలు లిటరలీ చెప్పాలంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ యూ విల్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మోల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, గాయ్స్.